यहाँ पे 2008 से लेके 2026 आज हम बैठे हैं। प्लॉट्स, लैंड, कैसे न्यू चंडीगढ़ का फ्रेम बना और आज क्या स्टेटस है। फिलहाल ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਓਮੈਕਸ ਦੀ ਕਲੋਕਟਨ 80 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ फ्लैट ਤਾਂ इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं हैगी। दिखती है वही बिकती है ना। आज की तारीख में जो दिख रहा है कि भाई आप देखो कि ओमैक्स हो गया, डीएलएफ हो गया, या बिल्कुल गेटेड सोसाइटी है, उनका डिमांड ज़्यादा है। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਆਏਗੀ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕਦਮ ਜੰਪ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 30 ਲੱਖ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ 9 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਕਸਟਮਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਜ 2 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਖਰੜ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀ। मतलब सब तो बढ़िया चीज ना, जमीन कोई चोरी नहीं कर सकता। अब जैसे मोहाली है, मोहाली में बारिश आती है, 70 सेक्टर आ गया, उधर एकदम जलमग्न हो जाता है। अपन न्यूज़ भी देखते हैं, ये चीज अपने न्यू चंडीगढ़ नहीं लगती फेस करी। और कई बार क्लाइंट्स आते हैं, कहते साडी मीटिंग करा दो, उस नंबर एक्सचेंज करते हैं, 15 दिन बाद पता लगता है डील सीधी होगी। उस तो बाद की प्रॉब्लम आती है पेपर वर्क की। मेन अपने वो हो गया भी बंदा अपनी पूरी लाइफ की जमा पूंजी इन्वेस्ट करन आ रहे हैं, ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ 35 ਲੱਖ ਤੋਂ किला स्टार्ट होया, आज आ गया सीधा 9 करोड़। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित मल्होत्रा फ्रॉम मल्होत्रा प्रॉपर्टीज न्यू चंडीगढ़, और आज मेरे साथ हैं मिस्टर चरणजीत जी फ्रॉम सुमन प्रॉपर्टीज न्यू चंडीगढ़ और अमित सुरखिया जी फ्रॉम वृंदावन एस्टेट्स न्यू चंडीगढ़। आज हम डिस्कशन करेंगे रियल एस्टेट के बारे में न्यू चंडीगढ़ में। और चरणजीत जी, क्या हाल चाल है सर? बहुत बढ़िया। अमित जी आपका? बहुत बढ़िया, आप सुनाए सर? बढ़िया। अच्छा, ऐसे अगर हम 2008 में बात करें तो न्यू चंडीगढ़ का क्या सिस्टम था, क्या प्लानिंग चल रही थी उस टाइम? न्यू चंडीगढ़ की प्लानिंग उदों बहुत स्लो सी, जस्ट लाइक अजे स्टार्ट होया सी। उस वेले कोई बहुत ज़्यादा कंपनियां आउणियां शुरू हो रही सी ते अपने अपने उन्होंने अपना ही जो टारगेट से उस टारगेट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ। ਡੀਐਲਐਫ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਡੀਐਲਐਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਓਮੈਕਸ ਵੀ ਆਇਆ। ਓਮੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਕੰਪਨੀ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਲਟਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀ, ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈਐਸਪੀਸੀਐਸ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਨਟੈਕ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ, ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਲਗਾਈਏ 2008 ਤੋਂ और आज आ गया 2026, काफ़ी डिफरेंस आ गया ना। जिਵੇਂ छोटा सा क्वेश्चन मेरा भी है चरण जी, जैसे हम बात करें कि हम बात करते हैं न्यू चंडीगढ़ की, न्यू चंडीगढ़ और जो ट्राई सिटी है, ट्राई सिटी और न्यू चंडीगढ़ अलग अलग है। ट्राई सिटी में एक लैंड का और यहाँ के लैंड में क्या फ़र्क है, मतलब इस सेंस में कि बिल्डर के लिए क्या डिफरेंस है। कि जैसे हम बात करें जीरकपुर में 2 से 3 एकड़ 4 एकड़ के अंदर सोसाइटी थी, मोहाली के अंदर कोई 5-7 एकड़ में अपना सोसाइटी बना लेता है, उसमें और न्यू चंडीगढ़ में गवर्नमेंट ने थोड़ा सा डिफरेंस रखा था। वो क्या डिफरेंस था? ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਗਮਾਂਡਾ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਡਰ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 33 ਪਿੰਡ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ 103 ਏਕੜ ਮਿਨੀਮਮ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ। 103 ਏਕੜ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਲਡਰਸ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਕੀ ਦੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। 103 ਏਕੜ 'ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ अलग ते अनोखी जी। तो इट मीन्स दैट ये कि जो ट्राई सिटी है और जो न्यू चंडीगढ़ में ये एक मेन डिफरेंस था कि भाई जो छोटे प्लेयर्स हैं वो एंटर नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। इट मीन्स दैट कि यहाँ की मार्केट जो है स्टेबल रहेगी ऑलवेज और बढ़ती भी रहेगी। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जब छोटा प्लेयर नहीं होगा तो मेरे हिसाब से जो छोटा प्लेयर नहीं होगा तो उसमें क्या होगा कि छोटे प्लेयर का जो रेट ऑफ बेचने का जो तरीका होता है और एक बड़े प्लेयर का जो बेचने का तरीका होता है, दोनों का डिफरेंट होता है। और जो है लैंड में 103 एकड़ की बात करें तो 103 एकड़ तो बहुत लैंड हो जाती है। बिल्कुल। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡਿਫਾਈਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਇਹ ਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਆਰ ਜ਼ੋਨ ਇੰਨਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਸੀਸੀ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਵੱਖ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਚੇਂਜਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਜ਼ੋਨ ਬਣੇ ਗਏ, ਉਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਗਈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਆਰ ਜ਼ੋਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਾफ़ी इन्वेस्टमेंट ਕੀਤਾ, बहुत सारे लोग ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ इन्वेस्ट ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ लोग रह रहे हैं बड़ा। मेरे ख्याल से इस मास्टर प्लान के अंदर एक जो चीज़ हम देख रहे हैं काफ़ी टाइम से, मेरे ख्याल से आज की तारीख में 2010 से और आज की तारीख में बात करें 15-16 साल हो गए, तो उसमें एक चीज़ कॉमन सी नज़र आ रही है कि अगर हम बात करें ज़ीरकपुर की या मोहाली की, तो वहाँ पर जो है हाई राइज अपार्टमेंट ज़्यादा हैं, बिल्कुल लो राइज नहीं है। और अगर हम न्यू चंडीगढ़ के अंदर एंटर करते हैं तो न्यू चंडीगढ़ के अंदर जो चीज़ हमें दिखाई देती है सबसे बेस्ट कि यहाँ लो राइज अपार्टमेंट, इट मीन्स दैट कि G+2 G+3 या S+3 या S+4 वाले कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, और जो एक मिक्स लैंड यूज़ वाला जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हाई राइज अपार्टमेंट है या कॉमर्शियल आ सकता है, वो एक अलग डेडिकेटेड स्पेस है, उसको सोसाइटी से थोड़ा अलग रखा गया है। ਇੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਲੋ ਡੈਂਸਿਟੀ ਏਰੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ 103 ਏਕੜ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮਿਕਸ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, तो बाकी का सारा प्लॉट ते फ्लैटा में कन्वर्ट किया गया। अच्छा अमित जी बताएं थोड़ा सा मेरे को भी आप कि आप यहाँ कब से यहाँ से वर्किंग में हैं? यहाँ पर मैं यहाँ पे स्टार्ट करा था 2016 में। 16 में किस बिल्डर के संग में सबसे पहले आपने जुड़े थे? थोड़ा सा आइडिया। ओमैक्स के साथ। ओमैक्स कौन सा प्रोडक्ट आपने सबसे पहले बेचा था यहाँ पर न्यू चंडीगढ़ के अंदर? स्टार्ट करा था लेक से, जब सबवेंशन प्लान आया था लेक सबवेंशन से। पर लेक जो मेरे हिसाब से जो लॉन्च हुआ था 2014 का लॉन्च है, वो तो मैं 2014 में किसी के साथ ज्वाइन था, जो अपना पर्सनली स्टार्ट करा था जब रिजॉर्ट लॉन्च हुआ था उस टाइम करा था। तो अभी आप 2017 या 16 15-16 जो भी मान के चले हैं डेज, जो मान के चलते हैं साल, और आज के साल में आप जो इस सिनेरियो के अंदर हमने जो या ओमैक्स ने या DLF ने या अल्टस ने या मनोहर सिंह एंड कंपनी हो गई या आपका टियारा ग्रुप है, SVP ग्रुप है, GB ग्रुप है, देयर आर सो मेनी ग्रुप्स इन मार्केट से हैंगे। तो उसमें और आपको आज की तारीख में न्यू चंडीगढ़ के अंदर मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट भी थोड़ा चेंज हो गया है कि जो मेरे ख्याल से 103 एकड़ वाला लैंड था वो मेरे ख्याल से 50 एकड़ के, पर अभी उसकी अप्रूवल नहीं आई है। नहीं, पापड़ा दी केस हो गया है, पास कराई तो 50 एकड़ हो गया है। तो इट मीन दैट उसके बाद से यहाँ पर छोटे छोटे बिल्डर्स की, छोटे छोटे नहीं कह सकते हम कि मतलब अदर बिल्डर्स भी यहाँ पर एंटर कर चुके हैं, लाइक GB रियल्टी आ गया, SVP आ गया, आपका टियारा हो गया, आपका राइजोनिक है, देयर आर सो मेनी बिल्डर्स। जो राइजोनिक है ना, उसने तो ली है आपकी अल्टस से लैंड, बिल्कुल ठीक है, उसकी खुद की लैंड नहीं है या उसकी खुद की साइट नहीं है, वो एक उसने FAR या कह सकते हो या एक ग्रुप हाउसिंग जो 103 एकड़ के अंदर किसी भी बिल्डर को मिलती है कुछ परसेंटेज कि आप यहाँ पे इतनी ग्रुप हाउसिंग बना सकते हो, वो लैंड उसने परचेज कर ली उससे। अब GB जो है, GB ने तो ऑक्शन लैंड ली है, GB ने तो गमांडा से ली है वो। जो GB का कमर्शियल वहां पे उसने ली था वो कैंसिल करा उसने इको 1 के अंदर, वो गमाडा ऑक्शन था। अब आप टियारा की बात करते हो, वो गमाडा ऑक्शन है, SVP गमाडा ऑक्शन साइट से है। तो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ऑक्शन है गमाडा की साइट है या कौन सी साइट, मैं ये कह रहा हूँ कि इतने सारे प्लेयर्स आज की तारीख में वर्किंग में है। अब इस वर्किंग को जो क्लाइंटेज है, वो क्लाइंटेज तो बड़ी नॉमिनल सी बात करें तो जो क्लाइंटेज है बहुत लिमिटेड क्लाइंटेज है। अब उसमें क्लाइंटेज के अंदर आपका कमर्शियल का भी क्लाइंट निकलता है, आपका रेजिडेंशियल का भी क्लाइंट निकलता है, आपका हाई राइज का भी होगा, आपका लो राइज का भी होगा, हर तरह का क्लाइंट आता है। अब उस क्लाइंट के लिए हमारे पास इतनी सारी वैरायटी हो गई है न्यू चंडीगढ़ के अंदर कि वो हम उस प्रोडक्ट को या उस पर्सन को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो मोल्ड किस हिसाब से हो रहा है? अब सबसे पहली बात आती है रेट्स की। जैसे चरण जी ने कहा कि 2008 सबसे पहले तो आपको एक मिनट रोकता हूँ, क्लाइंट मोल्ड ऐसे नहीं होता है। क्लाइंट की पहले काउंसलिंग करी जाती है कि भाई साहब आप लेना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो, और एग्जिट कब का बनता है। आपको ये तो नहीं है आ ही लिया, मेरे को 6-7 महीने बाद एग्जिट करा दो जी और साथ में प्रॉफिट दे दो, इतनी जल्दी तो प्रॉफिट किसी में नहीं आता। मेरा मतलब उससे नहीं था, मेरा मतलब था कि जो हम लोग कर रहे हैं आज की तारीख में, हम लोग जो सपोज कोई भी प्रोडक्ट हम लोग पिच करते हैं किसी भी क्लाइंट को, तो उसके अंदर उसे सबसे पहले स्टैंडेबिलिटी देखता है कि प्रोडक्ट की और बिल्डर की स्टैंडेबिलिटी कितनी चली आ रही है। नेचुरली तो है ही है, वो तो जरूरी है, सबसे पहले वो तो सबसे पहले जरूरी है। सबसे पहले बिल्डर ने क्या मतलब कि डिलीवर किया है। तो अंबिका का भी अच्छा प्रोजेक्ट रहा है। हाँ, अंबिका भी अच्छा है। हाँ, अंबिका ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਹਾਲੀ ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਅੰबिका ਨੇ अच्छा डिलीवर ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਉਹਦੇ ਡਿਲੀਵਰਡ ਹੈ, ਫਲੋਰੈਂਸ ਪਾਰਕ, ਲਾ ਪੈਰੀਸ਼ਨ, ਅੰबिका। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ PR7 ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 7 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ Group housing ਵੀ ਆਏਗੀ group housing Group housing ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ Plots ਵੀ ਹੈ। 125 ਏਕੜ ਦੀ ਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹ, ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ बहुत बिल्कुल प्राइम लैंड है। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੈਂਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਸਟਮਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਜ 2 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਮੇਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 80 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਇੰਟ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿਆ ਪਿਚ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਰੇਟਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਰ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨੇ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ 80 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। 80 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਲੈਟ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਨੇ ਅੱਜ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਇਕੋ ਸਿਟੀ 1 ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ ਨਾ, ਔਰ DLF ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੇਟਸ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ठीक है। DLF को 100 का जगह नहीं है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੀ 250 है। चरण जी एक चीज छोटी सी क्वेश्चन, जैसे भी आपने इको सिटी 1 का उदाहरण लिया, तो इको सिटी 1, इको सिटी 2 एंड जैसे अभी हमने देखा पेपर्स में आया था इको 3 की भी LOIs मतलब मार्केट के अंदर चल रही हैं, बिल्कुल। तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट का अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्लाइंट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ। ਇਕੋ 1 ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਅਬ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਕੋ 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਈ ਇਕੋ 1 ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਨਵੈਸਟਰਸ के लिए अगर ਨਵਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰ के लिए ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ 3 ਬਹੁਤ ਮੱਚ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਗਮਾਂਡਾ ਵੱਲੋਂ LOIਆਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੋ ਰੇਟਸ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਰਮਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਪਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਯੂਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। एक अच्छा ऑप्शन है, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਕੋ 3 ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਇਕੋ 3 ਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੇਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ 90000 ਰੁਪਏ ਗਜ, ਅੱਜ ਰੇਟ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 79000 ਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਗਜ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੀਚੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਅਗਰ ਘਟੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੱਚ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ ਇਕੋ 3 ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਪਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਦਾ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਵੀ ਉਹਲੇ ਵੀ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੋ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ ਜੋ ਇਕੋ 3 ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਕੋ 1 ਜਿਹੜਾ ਇਕੋ 1 ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੋ 100 ਗਜ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਕੋ 100 ਗਜ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 60 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਰੇਟ ਅੱਜ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕੋ 4 ਦੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਕੋ 4 ਦੀ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਇਕੋ 3 ਕੱਢ ਕੇ ਇਕੋ 4 ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਆਈ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਕੋ ਦੀ ਹਜੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੋਈ ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲੀ ਮੇਰੀ ਵਿਊ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੋ 3 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤਾਂ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਟੂ LOIਆਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ। LOIਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈਗੇ, ਅਜੇ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਂਡ 'ਤੇ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਵਲਿੰਗ 100 ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੌਲੀ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਰੇਟਸ ਇਹਦੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਰਪਸ ਲਈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕੋ 3 ਇਜ਼ ਮੱਚ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ ਦੈਨ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਰੇਟ ਸਵੇਰੇ ਉਠਾਂਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ ਜੇ ਜਾਂ ਗਿਰਨਾ ਜੇ। ਇਹ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ये डिमांड और सप्लाई का गेम है सारा। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, नहीं, डिमांड ਜਾਂ सप्लाई का ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਡ ਨਿਕਲੇਗੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੋ ਰੇਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ वो भी एक रीजन मान सकते हैं उसे। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਿਊਜ਼ ਫੈਕਟਰ। न्यूज़ ਕੋਈ फैक्टर तो ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ आती ਨਿਊਜ਼ है। ਆਏਗੀ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕਦਮ ਜੰਪ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ 네ਗੇਟਿव ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਬਾਕੀ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਥੋੜੀ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਧਰੋਂ ਇਨਵੈਸਟ रियल एस्टेट की मार्केट जो है वो सेंटिमेंट्स ही चलती है। ਨਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਕੋ 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੋ 4 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇੱਕ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ,
तो ਨੈਚੁਰਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਥੋੜੀ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕਿ sentiments ਦੀ ਥੋੜੀ ਆਈ ਹਾਂ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਦੈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ आज की तारीख में अगर हम बात करें तो न्यू चंडीगढ़ के अंदर प्लॉटिंग के साथ साथ रेजिडेंशियल फ्लोर्स की भी बड़ी अच्छी डिमांड है। बिल्कुल ठीक है। उसका बहुत बड़ा कारण तो मेरे को ये समझ में आता है कि चंडीगढ़ के अंदर फ्लोर वाइज रजिस्ट्री बंद कर दी इन्होंने, पंचकुला बंद कर दी इन्होंने रजिस्ट्री। तो अब जो एक मिनिमम या मैक्सिमम जो एक रेजिडेंशियल वाला पर्सन है वो क्या करेगा, वो कहाँ जाएगा? अब उसके लिए ऑप्शन ही नहीं है, या तो वो जाए जीरकपुर, या वो जाएगा मोहाली, या वो जाएगा न्यू चंडीगढ़। अब न्यू चंडीगढ़ इज द नियरेस्ट ऑप्शन बाय चंडीगढ़, बिल्कुल बिल्कुल नाल दे नाल सटिया हुआ है, तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन नजर आता है उसे। आज की तारीख और न्यूक्लियर फैमिली ਲਈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਗੇਟਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ 103 ਏਕੜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੇਟਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਫਿਰ ਟਾਵਰ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਖਰੜ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੇਟਡ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਦਿਨ ਬੈਟਰ ਹੈ। डिमांड तो उसी पे हैगी ना, जिस जो चीज़ दिखती है वही बिकती है ना। आज की तारीख में जो दिख रहा है कि भाई आप देखो कि ओमैक्स हो गया, डीएलएफ हो गया, या बिल्कुल गेटेड सोसाइटी है, उनका डिमांड ज़्यादा है। अब जैसे मोहाली है, मोहाली में बारिश आती है, 70 सेक्टर आ गया उधर एकदम ही जलमग्न हो जाता है, अपन न्यूज़ भी देखते हैं। ये चीज़ अपने न्यू चंडीगढ़ नहीं लगती फेस करी। ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਰੋਡਸ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਰੋਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਡੀਸੈਂਟ ਜਿਹਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਈਡ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਾਈਡ ਕਰਦੇ 11 ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਰੋਡਸ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਰੋਡ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ से इधर ਜਿਹਨੇ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਅੱਛਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਕਰਿਆ ਨਾ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਪਾਈਪਸ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਓਪਨ ਵਾਇਰਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡਿੰਗ ਕਰਤੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਓਮੈਕਸ ਲੈ ਲਓ, ਡੀਐਲਐਫ ਲੈ ਲਓ, ਇਕੋਸਿਟੀ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ क्लाइमेट का बड़ा फर्क है। ਫਰਕ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਦੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਸ ਨਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ चो है ना, काफी चो कॉफी है ना, तो वो पानी निकल जाता है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਚੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੇਫ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਸੌਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਏਰੀਆ ज़्यादा है ना, ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ अब मान के चलो आप 16,000 एकड़ की टाउनशिप है न्यू चंडीगढ़ में, जिसके अंदर 6,000 एकड़ तो आप निकाल ही दो जो ग्रीन एरिया है सारा, बिल्कुल। तो बचा क्या, 10,000 एकड़ बचा। 10,000 एकड़ में भी बहुत सारे बिल्डर हैं, रोड्स हैं, सारा कुछ पार्क हैं, सारा कुछ है, तो ग्रीन एरिया तो यहाँ रहना ही रहना है। ये डिमांडिंग जो आज की तारीख में डिमांड जितनी है, इन फ्यूचर भी उतनी ही डिमांड रहेगी। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਮਾ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ 3000 ਏਕੜ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਹਾੜ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਥੇ 2 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਖਿਆਲ, ਜਿਵੇਂ 5000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ, 6000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ, 10,000 ਫੁੱਟ ਦੇ समान आ रहे हैं, देखो पहली चीज मान के चले, इन्वेस्टर उससे कब तक निकल सकेगा। देखो इन्वेस्टर को निकालना और एंटर कराना एक अलग थिंग है। इन्वेस्टर का जो रोल है वो मार्केट को एक अप साइड पे ले जाने के लिए करना पड़ता है। उसके बाद फिर सेकंड ऑप्शन आता है रेजिडेंशियल जोन के अंदर आता है एंड यूजर। तो फर्स्ट जोन जो है वो निकालने के लिए, एंटर कराने के लिए जो रेट्स हैं वो 8,000 9,000 ये 10,000 रुपये स्क्वायर फीट का रेट है। इट्स क्वाइट सफिशिएंट। अब ऐसे नहीं बात करेंगे
तो अब हम इन्फ्लेशन रेट की बात करते हैं। आज की तारीख में मैं कोई चीज़ 10,000 रुपये स्क्वायर फीट बेच रहा हूँ और मैं इन्फ्लेशन रेट अगर हम नॉर्मल अगर 10% भी निकाल लेते हैं साल का, बिल्कुल, और तो उस हिसाब से तो अगर मैं कोई 10,000 स्क्वायर फीट की चीज़ बेच रहा हूँ तो वो तो ऑटोमेटिकली 6,000 स्क्वायर फीट आ गई, 6,000 रुपये स्क्वायर फीट आ गई। तो इन्वेस्टर हो या एंड यूज़र हो, ये प्रॉपर्टी या जो कॉस्ट है वो दोनों के लिए बड़ी बेनिफिट रहने वाली है इन फ्यूचर। नहीं, फ्यूचर में तो है। आज हमने उसको 10,000 बेच दिया, कोई साथ में बिल्डर 8,000 रुपये में मिल रहा है, कोई रीसेल में वही चीज़ 7,000 रुपये में मिल रही है, और इन्वेस्टर फंसा हुआ है 10,000 रुपये में, वो कैसे बाहर निकले? वो देखो, वो मार्केट को स्टैंड करने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी ये रनिंग मोड पे है, मतलब स्ट्रक्चर हो रही हैं चीज़ें। जब तक वो प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर नहीं हो जाती हैं तो इन्वेस्टर्स जो है थोड़ा सा स्लोली प्रोसेस रहेगा इन्वेस्टर का। जब ये चीज़ स्ट्रक्चर हो जाएंगी सारी चीज़ें, उसके बाद इन्वेस्टर के लिए बहुत बढ़िया चीज़ होगी। इन्वेस्टर आज डालेगा, 6 महीने बाद बाहर आ जाएगा। 12 जी। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ ਆਪਣੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਦੇਖੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਨੈਚੁਰਲੀ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਤਕਰੀਬਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ਅਪਰੂਵਲ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। जो पेपर वर्क है वो तो चलना ही है। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਆਫ ਰੈਗੂਲੇशंस ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ सेंटिमेंट्स की मार्केट मैंने आपसे कहा था। नहीं, सेंटीमेंट में समझ बीइंग ए इन्वेस्टर, मैं एज ए इन्वेस्टर अगर बात करूं तो मैं देखूंगा जरूर कि आज की तारीख में नियर बाई जो इलेक्शन वाली जब वहाँ जहाँ भी कोई भी जाओगे स्टेट है, वहाँ एकदम से प्रोसेस स्लो हो जाता है। ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ वो ऐसा कुछ नहीं है। ਸੋ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, Process slow ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ से ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਪਰੂਵਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ बट जो फाइल रनिंग में है वो तो रनिंग में रहेगी। ਰਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਅਪਰੂਵਲਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ नवी ऑप्शन नहीं ना, वो तो अंडरस्टूड है ना, वो तो अंडरस्टूड है, वो कैसे आ सकती है? ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ क्योंकि फाइल ही सबमिट नहीं होनी है वो तो। ਨੈਚੁਰਲੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲੇਕ ਬਣਾਇਆ ਓਮੈਕਸ ਨੇ, ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਬੀ ਰੀਅਲਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਓਪਸ 1 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਰਾਈਜ਼ੋਨਿਕ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਟਿਆਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਐਸਬੀਪੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਇਹਨਾਂ ਚ ਹੁਣ ਮਾਰਬਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਚ ਬੈਸਟ ਕਿਹੜਾ ਰਹੇਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਪਿਚ ਕਰੀਏ? देखो, ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੰਦਾ ਗਰੋ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਅੱਛੀ ਮਿਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ पोजीशन वाला क्वेश्चन तो आप अभी हटा दो, क्योंकि सब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਕਸਟਮਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਫਰਸਟ ਚੁਆਇਸ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟਸ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਔਰਾ ਹੈਗਾ, ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਅਸੀਂ किस कंपनी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ इन्वेस्टमेंट ਚਾਹੁੰਦੇ अब ये डिपेंड करता है कि जो वर्किंग में कंपनीज हैं उनका अपना मार्केट शेयर कितना है, राइट। बिल्कुल, वो डिपेंड उस पर करता है, उनकी प्रीवियस डिलीवरी। बिल्कुल। मेरे हिसाब से ये तो कैटेगरी वाइज बनेगा कि अगर कोई आ रहा है जिदा बजट ही इन्ना कहेगा कि मैंने 80 लाख तो लैके 1.5 तक जाना है मैक्सिमम, और मैंने हाई राइज चाहिए और मैंने ये सारिया एमिनिटीज चाहिए, क्लब हाउस भी होए, बेसमेंट पार्किंग भी होए, और लिफ्ट्स भी होण, एक फ्लोर ते 4 ही फ्लैट होण, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੰਬਿਕਾ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ। लग्जरी ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ देखो त्यारा लेक हैगा, ਟਿਆਰਾ। अब आप एक मान चलो ना, हम लोग जिस टेरिटरी के और आसपास मिडिल क्लास चले जाते थोड़ा यार नीचे, फिर एड्रेस जा सकते हो तुसी। देखो, हम जिस टेरिटरी के आसपास बैठे हैं वो चंडीगढ़ है, ठीक है ना, चंडीगढ़ है, मोहाली है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग हम 30 से 35% बंदा ऐसा है जो अब्रॉड के अंदर सेटल है। बिल्कुल ठीक है। अब जो अब्रॉड के अंदर सेटल है उसकी मेंटालिटी जो है वो अब्रॉड के हिसाब से है। अब मैं उसे कोई सपोज वो विजिट करता है या ऑनलाइन कोई चीज़ देखता है, तो सबसे पहले वो ये चीज़ देखता है कि एमिनिटीज़ क्या क्या मिल रही हैं, वो प्रीवियस डिलीवरी क्या है बंदे की, बिल्डर कैसा है। तो वो यहाँ बैठ के नहीं देख रहा, वो वहाँ बैठ के देख रहा है। अब वहाँ बैठ के जितना उसको समझ में आता है, फिर वो अपने लोकल बंदे को अप्रोच करता है कि भाई जरा देख के आओ कि क्या है सिस्टम। अब हम उसे कोई प्रोडक्ट अपने हिसाब से पिच नहीं कर सकते। आज की तारीख में क्लाइंट बड़ा समझदार है। अगर हम चाहें तो मैं अगर चरणजीत जी को मंगाऊंगी, साहब आप लेक ले लो या टियारा ले लो या जीबी ले लो, नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी अपनी वर्किंग होती है। तो ये डिपेंड जो करेगा, सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी बंदे के जो क्लाइंट हैं
उसकी वर्किंग के ऊपर। अब वो कोई किधर भी जा सकता है, वो उसके लिए रेट्स मायने नहीं रख रहा है इस वक्त। रेट्स तो 10,000 रुपये, 11,000 रुपये, 12,000 रुपये सबके डिफरेंट होते हैं, क्योंकि सबकी एमिनिटीज अलग अलग है। किसी का कॉस्टिंग कम है, किसी की कॉस्टिंग ज़्यादा है, किसी के पास लैंड कम है, किसी के पास लैंड सस्ती खरीदी हुई है, किसी ने लैंड महंगी खरीदी हुई है, वो एक अलग थिंग है। बट वो जो बंदा आ रहा है, जो क्लाइंट आ रहा है, वो ये चीज़ देखेगा पहले कि सारा सिनेरियो, पूरा न्यू चंडीगढ़ का सिनेरियो जरूर देखेगा वो, कि कौन सा बिल्डर है, क्या है, कैसे है, क्या एमिनिटीज हैं, क्या फ्यूचर प्लानिंग है उसकी, सब कुछ देखेगा। उसके बाद जाके वो इन्वेस्ट करेगा। उस तो बाद डिसीजन डीएलएफ का सारा क्लाइंट ही एनआरआई बेस है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ डिसीजन उसके बाद डिसीजन लेता है वो। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਜਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਫਿਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਏਰੀਆ ਕੋਈ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੂਟ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਕਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਡਰੈਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਐਡਰੈਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋटे बजट ਨਾਲ वो अपना पिच कर सकता है। देखो, अगर रियल एस्टेट मार्केट इतनी छोटी मार्केट तो है नहीं आज की तारीख में। अभी आप देखो गुड़गांव वाला जो मिस्टर सरदना वाला चल रहा है, वो एक एपिसोड जो चल रहा है, जिन्होंने 271 करोड़ रुपए का एक फ्लैट खरीदा है, पेंट हाउस खरीदा है, तो वो भी तो एक क्लाइंट है। और जो है 4 करोड़ रुपए का ले रहा है, एक वो भी है जो 1.5 करोड़ रुपए में ले रहा है, एक वो भी है जो 2 करोड़ में ले रहा है। तो सबकी अपनी अपनी पॉकेट्स हैं, वो पॉकेट्स के हिसाब से वो अपने हिसाब से बिल्डर चूज कर देगा। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀਏ ਸਟੇਡੀਅਮ PR4 ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 227 ਏਕੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 177 ਏਕੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਿੰਡ ਤੀੜੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ 32 ਏਕੜ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਾਹੜ ਮਾਜਰਾ। मतलब ਅੱਧੀ ਲੈਂਡ ਆ ਗਈ, ਕਾਫੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੂਵਰਡਸ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ 227 ਏਕੜ ਟੋਟਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ 127 ਏਕੜ ਦੇ 177 ਏਕੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੀੜੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, 32 ਏਕੜ ਚਾਹੜ ਮਾਜਰੇ ਦੀ ਆ, 12 ਏਕੜ ਬੰਸੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡਾ 17 ਸੈਕਟਰ 22 ਸੈਕਟਰ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾर्केट। 5 ਏਕੜ ਇੱਕ संगाला पिंड। हाँ बिल्कुल, ये सारा मान के चल सकते हैं, 17 को कंपेयर कर सकते हैं उससे। बिल्कुल दोनों PR4 ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੱਬ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪ ਦੇਖੋ ਨਕਸ਼ਾ ਸਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੀ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖੋ आप, फ्यूचर अगर ये कमर्शियल ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ तो बहुत बड़ी कमर्शियल हब होएगी। आप नक्शा देखो न्यू चंडीगढ़ का, वहाँ पर TT भी है, ट्रांसपोर्ट टर्मिनल भी है वहाँ पर एक। बिल्कुल है, बिल्कुल है। जो आप जो 226 एकड़ की जो मार्केट की बात कर रहे हैं, उसके आसपास एक TT भी है, ट्रांसपोर्ट टर्मिनल भी गवर्नमेंट ने प्लान कर रखा है। जस्ट लाइक 17 जो अपना 17 का बस स्टैंड और 22 की मोबाइल मार्केट। एक वेयर हाउस भी ਇੱਥੇ ਪਲਾਨ ਕਰੇ ਹੋਏ ਆ ਸੁਣਿਆ, ਇਕੋ 2 ਦੇ ਐਡਜੋਇਨਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਧਰੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ MLA ਫਲੈਟਸ ਆ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਹੋ ਗਏ, ਲੈਫਟ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਮਾਜਰਾ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਗੜ੍ਹ ਤੱਕ। ਮਾਜਰਾ ਉਹ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਕਿੰਨੇ ਗਜ ਦੇ ਬਣਨਗੇ? ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਲੇ ਪਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਜੇ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਿੰਡ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੂਥਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਲੀ ਨੂੰ ਰੋਡ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਨਵਰਡ ਜਾਂਦੀ ਆ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕੁਰਾਲੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਰੋਡ ਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਵੀ ਇੱਥੇ 200 ਗਜ ਦਾ ਆਏਗਾ, 500 ਗਜ ਦਾ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਆਏਗਾ? ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਹਾਂ, ਫ੍ਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਜੇ। ਲੈਂਡ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਕੋ4 ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਕੋ4 ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੰਸਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਬੂਥਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਬੂਥਗੜ੍ਹ ਆਪਣਾ ਇਕੋ3 ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ? ਇਕੋ3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਥਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਬੂਥਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੇ ਇਕੋ3 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੂਥਗੜ੍ਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਟੀ ਸੀ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ R ਜ਼ੋਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਤਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੋ4
ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਡਿਸਾਈਡ? ਉਹ अभी डिसॉल्व कर दी वो। ਹਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ वो भी डिसाइडेड नहीं ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੈਕਸਟ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਵਾਂਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਮਾ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਓਬਰਾਏ ਹੋਟਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਧਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 2031 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨਗੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 'ਚ, ਕਿ ਉਧਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੱਟੇਗੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਾਰਕ ਟਾਈਪ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੁਝ ਆਈਡੀਆ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਬਿਲਟ ਅਪ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। रिक्रिएशन जोन तो वैसे डिक्लेयर कर रखा है इन लोगों ने। ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਆਏ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਾਨਕੋਟ ਸ਼ਰੀਫ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਫੌਮਬੇਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਣ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 2008 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕੜ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਉਰੇ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2004-05 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਕੜ, ਤੋਗਾ, ਧਨੌਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ DLF ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਨਗਰ, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੇਟ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਰੇਟ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਆਈਡੀਆ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ DLF ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮਸਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮਸਤਗੜ੍ਹ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ किले का रेट, ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ। 33 ਲੱਖ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਈਏ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਈਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਰੇਟ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ 'ਚ ਕੀ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਏਕੜ? ਏਰੀਏ ਦੇ ਰੇਟਸ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿੱਲੇ ਦਾ, ਆਰ ਜ਼ੋਨ ਦਾ। ਆਰ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਨੀਮਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਦਾ 9 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੈਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 33 ਲੱਖ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹੀ ਰੇਟ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ। ਦੇਣ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਰੇਟ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ 9 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਵੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਰੇਟ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਮਿਨੀਮਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ 9 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਆਰ ਜ਼ੋਨ ਦਾ। ਆਰ ਜ਼ੋਨ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜੋ 33 ਲੱਖ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਏਕੜ 33 ਲੱਖ ਜਾਂ 34 ਲੱਖ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਚਲੋ 35 ਲੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਬਾਰ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆਊਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਇੱਕ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੀਲਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ। सारा कुछ ऑनलाइन है आज की तारीख में। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਸੀ 11,000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਸੀ ਓਮੈਕਸ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 35,000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ DLF ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੇਚਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, 25,000 ਨੂੰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਸਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 11,000 ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰੇਟ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ, DLF ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1.25 ਲੱਖ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਓਮੈਕਸ ਫੇਸ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਸ ਟਾइम 1,30,000 क्रॉस कर चुके हैं फेज 1 च भी। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल। नले अगर बात करें इको सिटी 1 दी तो वो भी एक 50, एक 55, एक 60 का रेट है वहाँ भी पहुंच चुके हैं। हाँ, वो भी मेरे ख्याल गमाडा दी 13,000 रुपए दी सीगी मेरे ख्याल 18, 19, 20, 21 18 वो इको 2 ਦੀ ਆਈ ਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ। नहीं 15,000 ਇੱਕ ਇਕੋ ਸਿਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15,000 15,000 ਇਕੋ 1 ਦੀ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਕੋ 2 ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 25-26,000 ਸੀ। ਇਕੋ 2 ਦੀ इको 2 18 ਇਕੋ 2 18 ਆਇਆ ਸੀ। ਓਕੇ, ਇੱਕੋ ਬੰਦੀ ਆਪਾਂ 15,000 ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਆਈ ਥਿੰਕ
2010 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਗੱਲ 2010 ਹਾਂ 2010 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 2010 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ 2026 ਹੋ ਗਿਆ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 16 ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਗਿਰੇਗਾ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ 10 ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਆ ਗਿਆ 10 ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹੀ ਸੈੱਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਓਗੇ। नहीं सिस्टम है सर, इसमें रियल एस्टेट के अंदर तो पेशेंस मस्ट है। जो पेशेंस ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਕੋ 3 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਕੋ 3 88,000 ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਨ ਆਇਆ ਇਕੋ 4 ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰੇਟ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ 79,000 ਜਾਂ 80,000 ਪਰ ਗਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਾ 70,000 ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਹਲੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। देख फ्लक्चुएशन हर चीज़ से की है। ये डिपेंड करता है ना कि आप किस पर्सन के पास जाके बैठे हैं और कहाँ किससे क्या बात कर रहे हैं। अब सपोज दैट कोई एक बंदा है या कोई डीलर है, अब वो काम ही सिर्फ फ्लोर्स का करता है, लैंड का करता ही नहीं, पता है नॉलेज नहीं, उसे नॉलेज ही नहीं हो। सर ये फ्लोर्स भी रेट ਤਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਾਇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ नहीं वो चीज़ आप उसे क्यूमुलेट मत करो भाई, वो दोनों चीज़ अलग अलग है, बकरी है। अब उसमें क्या है कि एक बंदा है जो डीलर है, वो फ्लोर्स का काम करता है, उसे लैंड के बारे में नॉलेज ही नहीं है, वो क्यों बताएगा आपको। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈਂਡ ਲੈ ਲਈ, ਇੱਕ ਨੇ ਲਿੱਤੀ ਹੈ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੈਂਡ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਿੱਤੀ ਹੈ 350 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੈਂਡ। ਹੁਣ 200 ਕਰੋੜ ਲਾ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਸਟਿੰਗ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਰੇਟ ਰੱਖੇਗਾ ਆਪਣੇ ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਫਿਟ। ਹੁਣ 350 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈਂਡ महंगी पै रही है, उस हिसाब से रखेगा रेट, वो भी तो डिपेंड करेगी ना चीज़। बिल्कुल सही है, मैं मानता हूँ, उसी हिसाब से फ्लोर्स चार्ज। बट फ्लोर्स में और लैंड में क्या फ़र्क है कि अब एक मैंने आपको दोबारा बताता हूँ कि एक बंदा है या डीलर है, उसने फ्लोर्स का काम करना है, तो मैं एज ए इन्वेस्टर मैं फ्लोर्स में हो सकता ना जाऊँ, मैं तो प्लॉट में जाऊँगा। अब उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि नॉलेज ही नहीं है उसे। जिस मतलब ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈ ਮੇਨ, ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਾਈਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਿਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉਸ 'ਚ ਨੰਬਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ, 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਡੀਲ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਡੀਲ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡੀਲਰ ਦੀ। वो एक ह्यूमन नेचर है, उसको आप बदल नहीं सकते। ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਤੇ ਸਹੀ ਦਵਾ ਸਕੇ। ਇਧਰ ਮੈंने ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੀ ਹੈ, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਥੇ ਡੀਲਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲॉज ਦੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋ ਐਂਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰੀਏ, ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੇਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਡੀਲਰਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੋ ਡੀਲਰਸ ਪਾਸ ਔਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਸਰਵੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਕਾਸਟਲੀ ਪੈ ਗਈ ਚੀਜ਼। ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੇਚਰ ਆ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੰਕਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ अगर उन्होंने देनी सी डिलीवर करनी सी, आप खुद जाके सारा सर मिसगाइड बहुत होता है इस ट्रेड के अंदर, मिसगाइड बहुत होता है कस्टमर। जहाँ वो मिसगाइड हुआ वहाँ उसका ट्रस्ट टूट जाता है। अब एक बार ट्रस्ट खत्म हुआ नहीं तो वो किसी को भी अपने औरे धोरे आने नहीं देता, फिर किसी को वो कहता नहीं यार ये सारी चोर है। बिल्कुल, पर पंजों उंगलियां बराबर तो कभी भी नहीं होती। मैं तड़ी गल समझ गया भाई, पंजों उंगलियां नहीं होती बराबर। मसला ये है कि उस चीज को हम रेक्टिफाई करेंगे कैसे, उस चीज को हम रेक्टिफाई कर ही नहीं सकते। क्योंकि मैं कई बार ये चीज देखी है, जिवें इन्हां कोल क्लाइंट आया सुरखिया जी कोल, इन्हां सारी नॉलेज ले गया, उस फिर मेरे कोल आया, मेरे तो उस तो होर भी नॉलेज ले गया, जो माड़े मोटे प्रो एंड कॉन्स सीगे ओदे नेगेटिव इफेक्ट सी प्लस सी वो भी ले गया, वो तो फिर गया सीधा कंपनी कोल। सर वो हमारी ड्यूटी है, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹਮਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਤਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਸकी कॉल रहेगी, वो उसकी कॉल है, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਗਏ, ਰਾਈਟ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਹਮਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਆ।
ਆਪਾਂ ਹਰ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਸਟ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਇਹ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ प्रोजेक्ट ने की ने की फ्लोर्स सर ने। बंदा जो है 4 के पास जाता है, चारों से नॉलेज लेता है, रुकता वहाँ आके है जहाँ उसे सेटिस्फेक्शन मिले। अगर आप वो सेटिस्फेक्शन दे पाए तो क्लाइंट आपका है, अगर आप भी नहीं दे पाए तो वो क्लाइंट किसी और का है। मतलब ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰਸਟ ਫੈਕਟਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕਿਧਰੇ ਅगर मैं फंस गया तो मींस नेचुरली चीज इतने आगे रुकती है। नेचुरली वही चीज तो है ना, ट्रस्ट आ गया। और ये ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए सपोज अब ये 2004-5 से काम कर रहे हैं, मैं 2011 से काम कर रहा हूँ, आप 2014-15 से काम कर रहे हो, तो सबका अपना अपना एक नेचुरली एक वो है, सोर्स है कि भाई इतने साल का एक्सपीरियंस है। अब उस एक्सपीरियंस को क्लाइंट हमें नहीं देना, उसने हमसे लेना है कि वो चीज़ क्या लेके आ रहा है, उसके मन में क्या है, वो क्या चाहता है, वो चीज़ वो बताएगा तो उसका रिवर्ट बैक हमें करना। अपनी भी ड्यूटी बनती है कि उसनों समझना है कि वो जो अपने को कस्टमर आएगा कि वो की ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਚੁਆਇਸ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ नहीं पिच कर सकते। हाँ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ, ਪੂਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ, ਇੱਥੇ DLF ਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਕਸ ਆ, ਇੱਥੇ ਮਨੂਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਾਉਂਟੀ ਗ੍ਰੀਨਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਰੋਡਸ ਇੰਨੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, 200 ਫੁੱਟ ਦੀ ਰੋਡ ਆ, ਇਹ Pier 7 ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ। सो वो चीज़ दस सकते हैं सर। हम उस शेड के अंदर हैं जिसमें जो है प्ले वाली जो बॉल है वो हमेशा क्लाइंट के एंड पे होती है। वो किधर भी खेल सकता है, उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी भी जहाँ मर्जी जहाँ वो सैटिस्फाई हो गया। जिवें आप डॉक्टर्स कोल जाते हैं, एक डॉक्टर तो चैकअप कराया नहीं, सैटिस्फैक्शन मिली, दूसरे कोल गए, उवें आप एक किस्म दे प्रॉपर्टी दे विच डॉक्टर्स आ गए। नेचुरली वो एक आप समझो किसी चीज को कि जो क्लाइंट है वो अननोन है, प्रोडक्ट से अननोन है, उसे कुछ नहीं पता, उसके लिए बिल्कुल सफेद चद्दर है एक। बिल्कुल। अब उसको डिजाइन क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से डिजाइन करते हैं। मतलब उसको मोल्ड किमें करिए, बस सिंपल है। क्योंकि 10 जगह जाएगा, 10 बातें सुनेगा, 10 जगह 10 रेट सुनेगा एक ही प्रोडक्ट के। अब वो उसके दिमाग में ये चलता है कि यार मैं 10 जगह गया, 10 जगह पूछा, एक ही प्रोडक्ट 10 रेट कैसे हो सकते हैं मार्केट में। अब वो कैसे उस चीज़ को रेक्टिफाई करेगा, उसका माइंड जो है सोचता रहेगा। उसके लिए वो जाता है सीधा कंपनी के अंदर कि भाई वहाँ से भी एक बार मैं कैलकुलेशन ले लेता हूँ। अब वो देखता है कि उसके नियर बाई कैलकुलेशन कौन सा डीलर आ रहा था, फिर वो उसको कॉन्टैक्ट करना शुरू करता है कि मेरे को यहाँ से ये रेट मिल रहा है, आप क्या रेट दे सकते हो। नेचुरली बार्गेन करनी तो यार उसका हक है, वो हम हक है। हम उसको कभी ये नहीं कह सकते कि क्लाइंट को कैसे कह दें कि यार तू बार्गेनिंग नहीं कर सकता, वो उसका राइट है। साडी ड्यूटी बनती है कि ऑनेस्टली उस बंदे ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ बेसिक रिक्वायरमेंट उसकी जो है। मेन अपने वो हो गया भी बंदा अपनी पूरी लाइफ दी जमा पूंजी की इन्वेस्ट करना रहा है, ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਨੈਸਟੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। तो ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ अवेलेबल है, ठीक है। हाँ वो चीज़ बताओ जो नेचुरल फैक्ट्स हैं, जिसमें से मतलब अगर बंदा सपोज करो उसको किस टाइम पैसे की जरूरत पैगी रात में भी, तो आप उसको पे करके खुद ही वो चीज़ परचेज कर लिए, प्रोडक्ट ऐसा देना चाहिए मेरे हिसाब से। वो भी ऐसे नहीं कह सकते, वो एक अलग चीज़ हो गई, वो एक अलग चीज़ है। और जो हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो अलग चीज़ है। देखो क्लाइंट है, हमसे परचेज जरूर कर लेगा, जब बेचने का नंबर आएगा तो वो 10 जगह वो अपने आप जाएगा ही जाएगा। ਉਹਦੀ उसकी अपनी कॉल है, अपनी चॉइस है, अपनी चॉइस ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਟਸ ਗੁੱਡ। ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ, आपकी कॉल है, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ कैसे लेके आने हो। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ वो, फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो कोई कहीं ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ वो। वो ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ देना किसी को, वो आपकी। क्योंकि रातों रात एकदम क्लाइंट बायर तब पैदा होएगा ही नहीं। नहीं मैं समझ गया, रातों रात तो किसी को जरूरत पड़ती नहीं है, 1% होता है। ਕਸਟਮਰ ਆਵੇ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਟਾਈਮ लगता है, ਉਹਦਾ ਇੱਕ समय, वो 1% मान के चलो, वो 1% वाला ही मैटर है। क्योंकि जो बंदा इन्वेस्टमेंट करने के लिए मार्केट में निकला है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए बहुत कम लोग निकल रहे हैं आज की तारीख में, सारे के सारे लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं। आप देखो रेपो रेट कहाँ से कहाँ लिया है गवर्नमेंट, सिर्फ इसी वजह से कि आज की तारीख में लोनिंग जो है बहुत ज़्यादा है।
7.15, 7.10, 7.25 पे लोनिंग है। आप 2 फाइल अभी आपका सैंक्शन होता है अगर प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है तो। प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, आपका सिबिल स्कोर ठीक है, सब कुछ ओके है, बिल्कुल। फिर तो आप आपको उस सब चीज कुछ के लिए मिलता जाओ ना, अब वो चीज बेटर है, तो वो कस्टमर के लिए बेनिफिट वाली चीजें हैं। ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਪੈਸੇ ਲਗਾਣੇ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਲਗਾਣੇ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਜੀ ਨੇ ਲਗਾਣੇ ਹੈ, ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋਗੇ ਦੇਣਾ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ लैंड जाए, प्लॉटिंग जाए या इसके अंदर एक क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं कि सपोज आप बात कर रहे हैं कि क्लाइंट की, तो क्लाइंट के संग हमारे कुछ, अभी मैंने क्या कहा था कि 35% बंदा ऐसा है जो एब्रॉड के अंदर रह रहा है। हाँ ठीक है, अब एब्रॉड के अंदर क्या है 2 से 3% का रिटर्न आता है साल का, इससे ऊपर रिटर्न ही नहीं आता। तो वो लोग भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो कैसा कौन सा प्रोडक्ट है जो उनको भी हम गाइड कर सकते हैं, या वो ऑनलाइन हमें देख के हमें कॉल कर सकते हैं उस प्रोडक्ट के लिए। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਵੀ 25% ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਬਰੋਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੌਬ 'ਚ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਨਾ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਆਪ ਦੀ ਫਸਟ ਚੋਇਸ ਕੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਿੱਛੇ 35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਿੱਲਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ 9 ਕਰੋੜ ਤੇ। ਇਹ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਡ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ 10-12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਈ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਲੈਂਡ ਲੈ ਲਈ, ਏਕੜ ਲੈ ਲਈ, 2 ਏਕੜ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਪਲੋਟਾਂ ਵੱਲ ਕਈਆਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹੈਗਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਫਲੈਟਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਸਟਮਰ ਦੇ, ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਇਹ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਤੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਪਰੂਵਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਨਾ 2.5 ਏਕੜ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਏਕੜ 2.5 ਏਕੜ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਲੈਂਡ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਗਾ। 2.5 ਏਕੜ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਫਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੋਈ 2.5 ਏਕੜ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ मतलब 2.5 एकड़ की पॉलिसी जो आप कह रहे थे कि 10 से 12 किलोमीटर का जो सराउंडिंग एरिया है उसके अंदर हम वहाँ बना सकते हैं, जो मास्टर प्लान के अंडर नहीं आएगा, जो मास्टर प्लान के अंडर नहीं आएगी। हाँ, वो सारे रूल ऑफ रेगुलेशंस ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਨਟੈਕ ਹੈ, ਸਨਟੈਕ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਧਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈ, ਔਰ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। तो फ्यूचर ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਲਹੇੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਆ, सनटेक के सामने, वो सारा ग्रीन जोन है। ग्रीन जोन तो है, जंगल है सारा। पार्क आएंगे या स्टेडियम आएगा? नहीं, कुछ नहीं है। सुनन जाए ਸੀ शायद थोड़े ना स्टेडियम गेम अकेडमीज ਆਣਗੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਹੀਂ, ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਖੋਲਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਅੱਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਅਰ 7 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪੀਅਰ 7 ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਲੈਂਡ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਲਹੇੜੀ ਦੀ ਕੁਝ ਲੈਂਡ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ PR6 है, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾर्ट ਹੋ ਗਿਆ ले होना है? PR6 का काम मेरे ख्याल से तो अभी सेक्शन 2, एक्चुअली 3 रोड है ना, VR6 है, VR5 है और VR4 है। 4, 5, 6 है ना? हाँ, 4, 5, 6 है, जिसमें से VR5 बन चुकी है इको सिटी और DLF वाली। हाँ, वो बन गई। एक उसके बाद फिर आ गई आपकी जो
पैंथपुर और जो निकल के आ रही है सीधी वो वाली है, और एक वो आगे VR6 जो आपकी इको सिटी से नीचे कनेक्ट कर रही है PR4 के ऊपर। मेरे ख्याल से अभी तो किसी की भी थोड़ा बहुत तो इन्होंने एक्विजिशन के लिए डाला था कि भाई इतने इतने एकड़ ज़मीन इनकी आएगी, तो बट अभी उसमें से कोई अभी मतलब मान के चलें कि अभी कोई ऐसा प्रोसेस स्टार्ट करा नहीं है गवर्नमेंट। देखिए जी और ਇਹ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ PR7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਬਨੂੜ ਲਾਂਡਰਾ रोड ਤੇ ना। वो अभी सारी कनेक्टिविटी सारी बहुत कुछ होना है, अभी कुछ अमेंडमेंट में है, मास्टर प्लान से अमेंडमेंट हो रहे हैं, क्योंकि अभी तो 2 रोड कनेक्ट होनी है, चंडीगढ़ से भी होनी है, बिल्कुल बहुत सारी रोड बहुत ऑलरेडी कनेक्ट होनी है, तो अभी तो अमेंडमेंट चल रहे हैं। वो अमेंडमेंट कब तक चलेंगे, कैसे चलेंगे, क्या होगा आगे, वो हमें लगातार उस पर गमाटा की साइड पे जाके वॉच करना पड़ेगा। हम कोई गलत कमिटमेंट नहीं कर सकते आज की तारीख में कि भाई हम क्या चीज़ है क्या नहीं है, बट अभी जो चीज़ हुई नहीं है, हाँ ये है कि मास्टर प्लान में है, फ्यूचर में आएगी जरूर, देर सवेर हो सकती है, कदों आना वो तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड। कदों नहीं मीन्स जो पीछे न्यूज़ आई थी कि इन्होंने लैंड एक्विजिशन कर ली है और टेंडर पास कर रहे हैं, टेंडर इन्होंने कढ़िया हैगा अखबार 'ਚ PR6 ਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਏਗੀ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। नहीं अभी कुछ नहीं है, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਦੋਂ ਕਮੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੂਟ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ करने हैं। उन्हीं का काम है, अपना तो है ही नहीं, उसमें कोई रोल ही नहीं है। हम ये बता सकते हैं कि मास्टर प्लान के अंदर ये रोड आनी है, बिल्कुल। अब वो गवर्नमेंट के ऊपर डिसाइड करेगी कि वो साल के अंदर आती है, 1.25 साल के अंदर आती है, 1.5 साल के अंदर। अब सपोज कोई, अब आप कहते हो कि ये रोड निकलनी है, इसके बराबर में कोई सोसाइटी रनिंग में है, उस प्रोडक्ट को ये नहीं कह सकते कि ये प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, ये प्रोडक्ट बिकेगा, बट यहाँ पर जो क्लाइंट आएगा वो आएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला, बिल्कुल। शॉर्ट टर्म में तो आ ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं है। हाँ उधर जुबली ने भी काफ़ी अच्छी लैंड पैच इकट्ठा कराया हुआ है। हाँ जुबली ने काफ़ी है, वो भी अपना कमर्शियल उन्होंने भी स्टार्ट किया है, उन्होंने सारा उधर रेजिडेंशियल भी R जोन लीती हुई उन्होंने, मैक्सिमम डेट रजिस्ट्री करा रखी है। बिल्कुल। इधर HLB का भी बड़ा अच्छा हैगा, काउंटी ग्रीन का जिहड़ा हैगा उन्होंने भी रजिस्ट्री करा रखी है, तो प्रोडक्ट सारे बढ़िया हैं, सबसे बढ़िया है वैसे। इधर एक आवाज़ आ रही है DLF भी कहते सुनन जा रहे हैं लेके आएगा किसी टाइम पे हाई राइज, उधर रेट अलग ही आएगा। बिल्कुल। देखो हर प्रोडक्ट और हर कंपनी वेट एंड वॉच में है। अभी लैंड बैंक तो सबके पास है, बिल्कुल। ये तो है नहीं कि सब रजिस्टर करा के बैठे, सब रजिस्टर करा के बैठे हैं, ये तो है नहीं कि सबने आज की तारीख में निकाल दिया। ਫਿਊਚਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ PR4 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਲਾਟ भी उन्होंने कुछ बेचे थे, कुछ कमर्शियल भी आई थिंक बेचा सीगा। सो मेरे ख्याल से अगर हम बात करें टी पॉइंट से, जो ओमैक्स का जो टी पॉइंट है और PR4 स्टेडियम की तरफ जाते हैं, तो दोनों तरफ किसी ना किसी कंपनी के बोर्ड लगे हुए हैं। DLF का भी लगा हुआ उधर, DLF भी लगा हुआ, ओमैक्स भी लगा हुआ है, राइजोनिक भी आ गया, सिवांता भी आ गया, बहुत सारे बोर्ड हैं, सारे बोर्ड लगे हुए हैं। तो इट मीन्स दैट कि इन फ्यूचर में कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग लैंड बैंक लिए बैठे हैं वहाँ पर। जहाँ तक रेट्स की बात है, रेट्स तो हर क्लाइंट के लिए अलग अलग वेरी करता है। जिसके लिए 3,000 रुपये था तो भी महंगा था, आज 10,000 रुपये है उसके लिए वो भी महंगा है, और जिसके लिए 15,000 रुपये होगा तो भी महंगा होगा। तो वो डिपेंड करेगा क्लाइंट टू क्लाइंट। लो 2 महीने के लिए आपको महंगी लगेगी, न्यू 2 महीने निकलने के बाद वही प्रॉपर्टी सस्ती लग रही है। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਓ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ, सारा मिडिल में है, ਤੇ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। आधो आध है रेट आज के। मेरे हिसाब से आने वाले 10 साल बाद इतने हाथ नहीं लगा पाओगे प्रॉपर्टी ਨੂੰ। चंडीगढ़ ਨੂੰ बीट करेगा या चंडीगढ़ के लेवल पे हो जाएगा? चंडीगढ़ के लेवल पे आएगा, बीट तो नहीं कर सकता चंडीगढ़ को, कि चंडीगढ़ थोड़ा सा डिफरेंट सिटी है नेचुरली। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो सिस्टम से जिस हिसाब से बना हुआ है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। पर काफ़ी रेट्स कंपेयर कर लेगा, बहुत ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, डेवलपमेंट काफ़ी तेजी ਨਾਲ हो रही है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। पैरेलल आ जाएंगे रेट पहले तो बहुत तेजी हुई है, पहले स्लो ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ प्रोसेस, ਸਮਾਂ ਹੁਣ एकदम फास्ट हुई है क्योंकि कनेक्टिविटी होगी। हाँ समा तो लगेगा ही, देखो डेवलपमेंट होने में समा तो लगता ही है। 2011 की बात करें, 2011 में क्या था? कुछ नहीं था, ना ये रोड थी ना ये रोड थी, कुछ भी नहीं थी। ये बनी पानी का कुछ साधन ही नहीं था मेरे ख्याल 2022-23 ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 2024 ਚ ਵੀ ਇਹ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਸਨਟੈਕ ਆ ਗਿਆ, ਸਨਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਐਲਟਸ ਚ ਹੋ ਕੇ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਰੋਡਸ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੰਨੀ ਸਿੰਗਾपुर ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। डेवलपमेंट तो बड़ी तेजी ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। अभी एक रोड अभी 43 बस स्टैंड वाली मलोए के बैक साइड से वो भी निकलनी है। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, हाँ लोगों ने इतने इन्वेस्ट किया जिन्होंने उन्हें प्रॉफिट होया प्रॉफिट बहुत देखो सारा गेम मल्टीप्लाई बाय 10 ही होया प्रॉपर्टी के लिए सारा गेम तो ट्रस्ट का है ना, वहीं आ गई ना बात ट्रस्ट का है। नाले सब तो बढ़िया चीज ना, जमीन कोई चोरी नहीं कर सकता। मसला ट्रस्ट का है और कोई नहीं है, ट्रस्ट और पेशेंस। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗਿਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਕੋ ਸਿਟੀ 1 ਗਮਾਂਡਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਕੋ 2 ਗਮਾਂਡਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਕੋ 3 ਵੀ ਗਮਾਂਡਾ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਇਕੋ 4 ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਮਾਂਡਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਮਾਂਡਾ ਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਉਧਰੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਬਨੂੜ ਤੱਕ, ਇਧਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਣਾ ਹੈ, ਇਹ 16000 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗਮਾਂਡਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪੀਆਰ 4 ਤੇ 226 ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ, ਸੋ ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਮਾਂਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਡ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬੂਮ ਆਏਗਾ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ 17000 ਏਕੜ ਜਾਂ 16000 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 6000 ਏਕੜ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢਤਾ, ਪਿੱਛੇ 10 ਤੋਂ 11000 ਏਕੜ ਬਚ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲਾਂਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਜਾਏਗਾ 17 ਜਾਏਗਾ, 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ वेडिंग नहीं करता है, या तो इलांटे जाता है या 17 जाता है। अगर आप चंडीगढ़ को ध्यान से अगर आप देखोगे तो चंडीगढ़ में लगभग 63-64 सेक्टर हैं आज की तारीख में, और सबकी अपनी अपनी सेक्टोरियल मार्केट है। सेक्टोरियल मार्केट है, सेक्टोरियल मार्केट है। एक बिग मार्केट कहीं पर भी नहीं है, जिसे हाइपर मार्केट कहते हैं, कोई भी नहीं है। हाइपर मार्केट पहले आई थी 17 सेक्टर, इट्स गुड, बढ़िया चलती थी बिल्कुल। उसके बाद फिर एलांते उस चीज को थोड़ा सा फर्क पाता है, कोई नई चीज आएगी ना ऑब्वियसली पुरानी में फर्क पड़ेगा। ऐसी न्यू चंडीगढ़ के अंदर है। न्यू चंडीगढ़ में क्या है कि सेक्टोरियल मार्केट तो है ही है, बट हाइपर मार्केट भी आ रही है। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਓਮੈਕਸੀ ਕਲੋਕਟਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੋ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ। तो बहुत कुछ होना है, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। कोई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ देखो क्लाइंट आज एंटर करता है, क्लाइंट 10 साल पहले एंटर कर चुका है, या क्लाइंट 5 साल बाद एंटर करता है, तो मेरे हिसाब से बेनिफिट सबको होना है। ਜਿਹੜੀ ਓਮੈਕਸੀ ਫੇਸ 3 ਦੀ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਪੀਆਰ 4 ਤੇ, ਜੇ ਉਧਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਏਗੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-3 ਸਾਲ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਲੱਗेंगे। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਸ 3 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਏਗਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਲੋਕਟਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਬੜੇ ਚੜ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਣੇ ਹੋਣ 4 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 3.5 ਪੌਣੇ 4 5 ਕਰੋੜ ਕੁਝ ਵੀ, ਬੈਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਦਈਏ ਕਿ ਤੂੰ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ कमर्शियल ले ले, देखो या सी जोन दी लैंड लेके बैठ ला, आप मान के चलो कमर्शियल जोन। अब हम उधर अंदर पैसे बहुत बढ़ेंगे। क्लाइंट ने कितने पैसे लगाने हैं, कितने नहीं लगाने, ये डिपेंड करता है क्लाइंट की पॉकेट के ऊपर। नहीं मैं हम उसे guide कर सकते हैं। मैं एक बजट सेगमेंट की गल कर रहा जी। कोई बंदा कहता है कि मैंने 4 करोड़ लगाना है या 5 करोड़ लगाना है, नहीं वैल्यू का तो बात ही नहीं है सर वैल्यू अगर होगी तभी पता लगेगा उसकी बजट क्या है। ਆਪਾਂ बजट अगर हमें पता ही नहीं होगा हम क्या पिच ਆਪਾਂ करेंगे। ਉਹਨੂੰ ਪਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ और उसका अगर प्लान है घट्टो घट्ट 5 साल ਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਲੈ ਲਓ, 5 ਸਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ अब ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ हम अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी डेवलपमेंट के बारे में, गवर्नमेंट की डेवलपमेंट के बारे में बता सकते हैं। वैल्यू डिसाइड करने वाले हम कोई नहीं है, वैल्यू डिसाइड मार्केट करती है। यहाँ पे 2008 से लेके 2026 आज हम बैठे हैं। प्लॉट्स, लैंड, कैसे न्यू चंडीगढ़ का फ्रेम बना और आज क्या स्टेटस है, और इस सीरीज़ को आगे जारी रखते हुए हम आपको नेक्स्ट सेशन में दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।